जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है तमाम दोस्तों का। जिन दोस्तों को आज शौक़ का इंतज़ार था छत 11 नाल बहारा का, मैं मौजूद हूँ अब छत 11 नाल बहारा पे। और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, प्यारे उस्ताद और बहुत ही अच्छे कबूतर परवर शेखुपुरा के यंगेस्ट प्लेयर उस्ताद सनी उल हक चौहान वाले चैम्पियन, बारहा चैम्पियन रह चुके हैं शेखुपुरा के, पंजाब के भी, बेबी पिजन्स में भी, बड़ों के टूर्नामेंट में भी। उनसे आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। और दूसरा, इनका बहुत ही बहादुर कबूतर, पूरा ज़िला शेखुपुरा इस कबूतर को जानता है, इस कबूतर की परवाज़ों से वाकिफ़ है और इस कबूतर की माशाल्लाह परवाज़ें देख भी चुका है, मान भी चुका है। और माशाल्लाह परवाज़ है कि कबूतर आज इतने तूफ़ान में भी बैठ रहे हैं। और ये कबूतर नीचे लगा हुआ है कि जाल से तकरीबन 2-3 टावर ऊँचा है। और छत जो है काफ़ी नामों से जानी जाती है। उस्ताद मास्टर इरफान आलम साहब की छत भी पहचानी जाती है, उस्ताद सनी उल हक चौहान वाले के नाम से भी जानी जाती है, जमान पार्टी के ग्रुप से भी नाम जानी जाती है, एतजाज़ खान साहब के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि सारे भाई मिल के शौक़ करते हैं इस छत पे। और छत का नाम जो है वो 11 नाल बहारा इसलिए रखा गया। और माशाल्लाह छत पे मौजूद हैं कामरान अब्बास नकवी साहब भी यहाँ पे इंटरव्यू कर चुके हैं, उनके टूर्नामेंट में भी ये छत शामिल है। और अच्छी प्रवास के जो है अपना है अपना माशाल्लाह। तो अब ये कबूतर जो है इनका 29 नंबर कबूतर, जो कि बहुत ही बहादुर कबूतर है। और तमाम दोस्त अब इस कबूतर के बारे में बखूबी वाकिफ़ हैं, इनकी परवाज़ों के मुताबिक बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। और इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी परवाज़ है कि कबूतर बैठ रहे हैं। तो आपको बैठने के मनाज़र दिखा रहे हैं शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से। और 100 से ज़्यादा व्यूवर्स मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला वाचिंग व्यूज़ मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं। उस्ताद सनी उल हक, उस्ताद हमीद साहब, खान साहब भी हैं, राजा साहब भी हैं, ठीक है, दीगर दोस्त साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। उस्ताद सनी साहब से भी गुफ्तगू आपसे करवाएंगे उनके साथ। और आपको बहुत ही अच्छे एक टॉपिक पे आप दोस्तों से आज बात होगी, जो कि शेखुपुरा में बहुत आम कर दिया गया चैम्पियन के लफ्ज़ को। इंशाल्लाह ताला उस पर बाकायदा छोटा सा इंटरव्यू उस्ताद सनी उल हक का मैं नशर करूँगा। आप दोस्तों से यही इल्तमास और रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो जो है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा आज टॉपिक जो है मैं लेके उस्ताद सनी उल हक साहब के साथ हाज़िर हुआ और आप दोस्तों के साथ नशर भी करूँगा, बताऊँगा भी इसके मुतालिक भरपूर, ठीक है। अभी बहुत अच्छी गड्डी है। जी ये आ गया कबूतर 29 नंबर, माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है। दूसरी भी टाइमिंग आप दोस्तों को बताते हैं, क्योंकि सब दोस्तों को इंतज़ार है, ठीक है। चीमा साहब उत्थे खलोते हैं, सब दूर तक के कबूतर ही वेंदे पे। क्या बात है, दूर दूर खलोते हो, बड़ी गल है। वट्टा मारन लगा सा चलो कबूतर छेड़ लीए। साढ़े चीमा जी ने, मेरी जान है, बहुत अच्छे वीर ने साढ़े, अल्लाह पाक ने उसे तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे जी। हाँ जी उस्ताद जी, की सूरत हाल जा रही है अज मौसम के हवाले नाल, जरा तुसीं पहले दसो। अपना भी टूर्नामेंट उठा रहे हो वन डे? नहीं 4 दिन। तो 4 दिन कितनी परफॉर्मेंस अभी तक अगे जा रही है? अच्छा, इमरान बट्टू के कबूतर बड़े आगे ने, थले बैठ रहे हैं, है अपने टूर्नामेंट के। हाँ फिर वो मादी बैठी, क्या बात, चौथा संभाल के हैं, पंजवां भी थले आ रहे, भज्जा ही आ रहे हैं। माशाल्लाह अपना 29 नंबर की सूरत हाल जा रही है पूरा माशाल्लाह। बहादुर कबूतर ठीक गल है। और साजी सब खैर बेस्ट ऑफ लक है छत माशाल्लाह। तो यह कबूतर दी खुशियां सी वेखो, तो बड़ी गल है यार, हवा इत्थे आके कबूतर खड़ा हुए, कुंदा भी बहुत तेज़ चला रहा, बहुत अच्छा हो रहा कबूतर माशाल्लाह यार। शुरू दी यही पोजीशन है। मास्टर साहब आए ना, तो बैठे होंगे किता ना। मादी बहुत अच्छी जी केड़ी वाली है, रंग अपना केड़ा लगा?
साजिद मीर साहब, मनीर साहब, अपना पाकिस्तान में बहुत ही गंदा मौसम है आज यार। आवाज़ का क्या आप दोस्तों को बताऊं, मेरे ख्याल से आपको फिर नेट प्रॉब्लम होगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, आवाज़ ऐसे ही आएगी। मैं थोड़ा सा हाथ उस साइड पर रख लेता हूँ ताकि आवाज़ थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, ये कर सकता हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया हुआ, अच्छे कबूतर 6:29 बहुत अच्छी गेम हो गई है ऊपर। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਗਰਾਈ ਹੈ ਇਸਨ ਉਹ ਹੀ ਬਹਿਣ ਲੈਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਤਰ बहुत तेज़ हवा है यार। जी बिल्कुल ऐसे ही है आज़म साहब, हवा के दबाव की वजह से आवाज़ जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो उस्ताद सनी साहब की तरफ चलते हैं, उनसे कोई थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। जी उस्ताद सनी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। पूरा शेखुपुरा आपको देखने के लिए मुंतज़र बैठा हुआ है कि कब से उस्ताद सनी साहब के पास लाइव जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी सारों का, बहुत मेहरबानी। अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं क्योंकि आपके मुकाबले बहुत लंबे हैं, 11 फुट के हैं। जी बिल्कुल, तो अल्लाह पाक आपको कामयाबियों से नवाजे। और दूसरा ये है कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह यंगेस्ट प्लेयर हैं, चैम्पियन भी हैं और बारहा चैम्पियन रह चुके हैं। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो मैं हकीकी चैम्पियन अगर तसव्वुर करूँ ना तो आप आते हैं हमारी नज़र में। बहुत मेहरबानी। तो एक शेखुपुरा में बड़ी ये चीज़ आम हो गई है, छोटे इलाके का भी कप उड़ा तो उसमें हकीकी चैम्पियन करार दे दिया गया शेखुपुरा का। थोड़े से 2-4 इलाकों का उड़ा, उसको भी चैम्पियन करार दे दिया गया। तो चैम्पियन आखिर क्या होना चाहिए, किसको हम चैम्पियन करते हैं या किस लेवल के कबूतरबाज को हम चैम्पियन तसव्वुर करें तो वो चैम्पियन की लिस्ट में आता है? आपको इसमें क्या? मेरे दादा उस्ताद हैं, उनसे भी पूछता हूँ, उनकी भी राय लेता हूँ। आप यंगेस्ट उनके होते हुए मैं नहीं बोल साजी आज तुसी नहीं ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਆ ਸਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ क्या होना ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜੇ ਦੱਸੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਸੋ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 1-2 ਜਿੱਤ ਗਿਆ 5-7 ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਠੀਕ ਹੈ? क्या इनू असी हकीकी चैंपियन ऑफ शेखुपुरा करार दे सकने? नहीं इस तरह तो नहीं होना चाहिए। चैंपियन तो है ना जो सारे नु विनर करे ते मुकम्मल क्लीन स्वीप करे तो ही होंदा नहीं। ये दिन 2-4 छत्ता हो गया तो अपने आप नु कहे जी मैं चैंपियन हो गया, गलत गल है। ते चैंपियन हो जांदा जेड़ा चैंपियन जेड़ा हकदार हुंदा है ओनू चैंपियन कहो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साथ मतलब नहीं तो ये गल तफाक करदे मैं आप साथ ही पता किस गल तफाक करना। देखो ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਯੰਗੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, नहीं यार ਬਹੁਤ ਇਨ ਵੀ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਵੀ ਖੇਲੇ ਨੇ, ठीक हो गया ਚੈਂਪੀਅਨ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਐਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ नहीं ਹੈ। वो कोई गल नहीं। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਯੂਸਫ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 15 ਔਰ 21 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਵਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ। नहीं नहीं वो तो देखो ना ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਲਾਕੇਵਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ 4-5 ਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 5-7 ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡੀਪ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੋ, ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੱਪ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੱਪ ਉੱਡਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ 10 ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 4 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੈ, ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਹਾਂ, ਹੈ, ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਝਪਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਢਾਰੀ ਕੱਪ ਉੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਜਰਾਂ ਢਾਰੀ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਚੁੱਟਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕੱਪ ਉੱਡਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਚਲੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਉਂਝ, ਉਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਏਰੀਆ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਹ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਸਫ ਲਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਉਹਨੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੰਨਣਾ, ਵੇਖੋ ਯੰਗੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਯੰਗਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤੇ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਬਹਾਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਨ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਣਾਏ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਜੀ ਆਪਣਾ 29 ਨੰਬਰ ਬਹਾਦਰ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ, ਬੈਠ ਰਿਹਾ 29 ਨੰਬਰ ਆਖਰੀ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮੜ ਜੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ठीक है जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बहादुर मादी है इन्हां दी। और इस कबूतर की क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा कबूतर बैठेगा तो इंशाल्लाह उस्ताद सनी नूं रिक्वेस्ट करांगे कबूतर दिखावे 29 नंबर, क्योंकि पूरा शेखूपुरा इस कबूतर नूं देखण दा जिहड़ा वेट कर रहा ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨਾ ਠਹਿਰ, क्योंकि कबूतर मुसलसल सीजन उड़ रहा और बड़े इनामात इस कबूतर ने लपेटे ने पंजाब दे विच भी, ठीक है जी। और अपनी मिसाल आप है कबूतर। और कामरान भाई दे मैगजीन दे विच भी इन्हां दी तस्वीरां लगियां ने 29 नंबर कबूतर दियां और दीगर परिंदियां दियां माशाल्लाह। और कामरान साहब आए थे, बहुत टेंपरेचर, हाँ उदों भी बैठा सी, हाँ उदों भी बैठा सी। उन्हें तो बड़े माशाल्लाह 50,000 तो ज़्यादा व्यूज़ ने, बड़े व्यूज़ ने उस वीडियो के उपर। हाँ जी आया सा, बिल्कुल बिल्कुल। साडा तो साजी मकसद है कि शौक बहाना है, और शौक शेखूपुरे इंज बहाना है कि साडे शेखूपुरे का नाम पूरे पंजाब विच की पाकिस्तान दे विच अपना हिट होवे। और मैनूं उम्मीद है कि उस्ताद साहब तो बाहर भी बैग वेंदे होंगे कि शेखूपुरे का नाम कितों दिख गया। देखो ना शाह जी गल है जी जी, बच्चे तो साडे जी जी माशाल्लाह खुदा तुहानूं होर इज्जत देवे, अकल देवे, आमीन आमीन जी आमीन। मगर सनी ने आके देखो ये गल मुंह ते नहीं गल हैगी जी जी, गल की ख्याल ने शौक वधाया है बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहना बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा शौक इन्ना हो गया हुण ते हिसाब ही कोई नहीं। ते चलो ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ऐसा फिर दलेरी ये वे कि फूड का महसूस नहीं कराना कि मैं दिहाड़ी पूरी उठ गया, क्या बात है। भी देखो कैंज उड़ रहा है जो फ्रेश उदों आके ने बहना उदों ने महसूस करना कि लो वे लो मैं आखिरी कतरे आखिरी कतरे च आके बह गया। ये है बहाना ना दिया इन्हें रात कर जाना ही पता शाम कर देनी पक्की शाम। हुण भी बड़ी अच्छी प्रवाज देखो 6:30 हो गए, 6:45 का टाइम मेरे ख्याल हो रहा है। वैसे गल करना हाँ क्योंकि मौसम के नाल ना फिर प्रवाज दी होंदी ना जी बिल्कुल है जी। वाह शेरा, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, सही है माशाल्लाह बिल्कुल सही बेटा। वो जी बैठ गया, टाइम देखो जी 6:37 जी। तंग ना कर रहा अरे बैठा रहने दो 5 मिनट, फिर ज़रा उतारा जी इजी हो के। और बहुत ही अच्छा कबूतर बैठा जी, क्या कहने हैं इस कबूतर दी। इंशाल्लाह जिमें उतरेगा फिर तो हम दिखाने हैं कबूतर उस तरह लाए दियाँ। मादी भी ऊपर निकली है, मादी ने भी क्योंकि हवा तेज़ है चलती है मादी, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। और नीचों भी कबूतर में अच्छे बैठे हैं, ठीक है जी। और उड़ान है पहचान वाले टूर्नामेंट के भी ने पंजाब के जितने भी 11 टूर्नामेंट 11 फड़कों ने सारे ने बाजियाँ भी 1 to 1 ने, और जितने 4 वाले और 7 वाले वो भी फड़कों के भी सारे 7 वाले शहर का उठ रहा 1 के 2 टोटल, हाँ 1 या 2 क्योंकि असीं अपडेट वगैरह लैंदे रहे हैं, लेकिन सानूं नहीं मिली क्योंकि अपना निश्चित सी है।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਮੇਨ ਫੜਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਯਕਦਮ ਮੈਂ ਆਣਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਗਰਮੀ ਔਰ ਯਕਦਮ ਠੰਡ ਔਰ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਕੋਈ ਜੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਵੇਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਪੀਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ 10 ਕਬੂਤਰ ਔਰ 11ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੱਪ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਸੇੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਯਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ 4 ਬੈਗ ਇਕੱਠੇ ਪਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਡ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੂਈਗਸ ਵਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੂਈਗਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ। ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕੱਟੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਪੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਡਾਈਆਂ ਸਨ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਪੁਰੇ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਲਵਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਆਸੇ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਖਲੋਤੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਜਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਭਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ ਮਸੂਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ 29 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ 29, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਾ ਬੈਸਟ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉੜਦੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਏ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆਂਡੇ ਫੇਰ ਕੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ 29 ਨੰਬਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਿਆ ਸੀ, ਪੱਠੀ ਉੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੱਠੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੈਡੀ ਪੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 3 ਵਜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਦੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪੱਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਝ ਤਾਂ ਮਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਖੇਲੋ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੂਰਬੀਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੰਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਸ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸਾਖ ਉੱਡਿਆ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਜੇਠ ਉੱਡਿਆ ਜੇਠ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਹਾੜ ਉੱਡਿਆ ਹਾੜ ਦਾ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਸੂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ,
74 ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਰੀ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹਕੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾਂ 'ਚ ਰਾਵਾਂ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।